शहीद बाबा भोता सिंह जी, शहीद बाबा गरजा सिंह जी, जिहड़ा कि जो इतिहास सिख इतिहास के सुनहरी पन्नियां दे उत्ते लिखिया। दो सिंघां ने एक बार खालसे राज की स्थापना की। मुगल राज नूं दस दिता कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का खालसा ये खत्म नहीं होया। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा कभी खत्म नहीं हो सकता। खान बहादुर जकरिया खान ने सिरां दे मुल पा के ये मन में सोच लिया भी सिख सारे ही खत्म कर दिते ने। पर अज तुसीं जिस धरती ते बैठे हो, जिस जगह ते बैठे हो, इस जगह ते दो सिंघां ने टैक्स वसूल के खालसे का राज एक हिसाब नाल स्थापन किया। लाहौर नूं जांदे जो गड्डे ते खोते उन्हां दे कोलों टैक्स गराउंदे रहे। 10-12 दिन टैक्स गराउण तो बाद जकरिया खान नूं चिट्ठी लिखी बाबा भोता सिंह जी ने, ते लाहौर दे उत्तों जो फौज चाड़ के भेजी। अज दे दिन इत्थे जंग होया। मुगल फौज दे आहू लाउंदे हुए बाबा भोता सिंह जी, बाबा गरजा सिंह जी, जिन्हां दे हत्थां दे विच कोई मारू हथियार नहीं, बस सोटे ने मोटे, ते पिठ दे नाल पिठा जोड़ के आए हुए लाहौरों मुगल फौजदार फौज। एक पासे दो सिंह, एक पासे भारी गिणती विच फौज है। ते फौज दे आहू लाउंदियां होइयां बाबा भोता सिंह जी, बाबा गरजा सिंह जी अज दे दिन शहीदियां प्राप्त कीतियां। सो अज वो स्थान शहीदों की चिताओं पे लगोगे हर वर्ष मेले, कौम पे मरने वाले का जेह बाकी निशान होगा। अज उन्हां शहीदां दी याद विच बाबा जगतार सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह जी कार सेवा तरन तारण वालियां ने जो अज शहीदां दे जोड़ मेले के संबंध विच बड़ा सुचज्जा प्रबंध किया है। तो संगतां नूं बेनती है, लंगर पानी छक के गुरु का लंगर अतुट वरत रहा है। ठंडे मिठे जल दीयां छबीलां चल रही ने, तो प्रशादा छक के जल छक के जिथे दीवान सजे ने, दीवान हाल दे विच सारी संगत आण के बैठो। बड़ा सुचज्जा सोहना प्रबंध किया गया है। तो अपने कोल प्रचारक जत्थे, ढाडी जत्थे, कविशरी जत्थे, कौम के विद्वान जत्थे वो पहुँच रहे हैं। तो जत्थियां नूं भी बेनती है कि जिन्ने जत्थे आए ने सारियां ने हाज़री लवाउणी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुंदी खालसे ने जान रखी तली ते शेर वांग रहे गजदा। हुंदी खालसे ने जान रखी तली ते शेर वांग रहे गजदा। इनू थापड़ा ही गुरु दशमेश दाना वैरी नू जीउंदा छड्डदा। इनू थापड़ा है गुरु दशमेश दाना वैरी नू जीउंदा छड्डदा। लप छोलियां दिखावे तेरा खालसा, लखां दुष्ट मुकावे तेरा खालसा। लप छोलियां दिखावे तेरा खालसा, लखां दुष्ट मुकावे तेरा खालसा। ए बाणी बाणी विच फबेदा। हुंदी खालसे ने जान रखी तली ते शेर वांग रहे गजदा। हुंदी जान रखी खालसे ने तली ते शेर वांग रहे गजदा। साडे पढ़ो इतिहास नूं फरोल के, वैरी रख दईए मिट्टी विच रोल के। साडे पढ़ो इतिहास नूं फरोल के, वैरी रख दईए मिट्टी विच रोल के। सिੱਖੀ दे निशान गाडे दा। हुंदी खालसे ने जान रखी तली ते शेर वांग रहे गजदा। हुंदी खालसे ने जान रखी तली ते शेर वांग रहे गजदा। असी लभ लैंदे वैरी नूं पताल चों,
ਵੈਰੀ ਕੱਢ ਲਵੇ ਗਲਤੀ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਵੈਰੀ ਕੱਢ ਲਵੇ ਗਲਤੀ ਖਿਆਲ ਚੋਂ ਏ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਰੱਖੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਗੱਜਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਰੱਖੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਗੱਜਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੁੱਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਰੱਖੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਗੱਜਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਰੱਖੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਗੱਜਦਾ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਦਾ ਭਮਾਕਾ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਦਾ ਭਮਾਕਾ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਰੱਖੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਗੱਜਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਰੱਖੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਰਹੇ ਗੱਜਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਖਲੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪੀਤਾ ਸਾਧੂ ਜਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਜਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਆਨੇ ਬਣ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਆਨੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਸਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਮੰਗੀਏ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਤ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ ਕਹੀਏ ਜੀ ਹਮ ਭਿਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹਾਂ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੰਗਤੇ ਜਨ ਕਾ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗਰਾਤਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪਾਦਨ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਸਾਂਝੇ ਰੌਤ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਕਹੀਏ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सतनाम सरि वाहेगुरु जी। बिन कर तार न कीर्तम मानो, आदि अजोन अजय विनाशी तह परमेश्वर जानो, तह परमेश्वर जानो। पूरन अवतार निरातार है ना पारावार, पूरन
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਜਿਹੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਦੇ, 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 ਕਰਦੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵੀ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਖੋਂ ਕੁਝ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਡੋਲਤਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਤੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਇਸ ਮੁਰੀਦ ਦਾ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਅਡੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ।
ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਈ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਗੀ ਸੀ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
सूबे दे तक वो चिट्ठी पहुंचाई ते जदों सूबे दे कोल वो चिट्ठी पहुंची तां उन्हें वेख्या कि उहदे विच लिखिया सी कि खालसा राज कदे खत्म नहीं हुंदा ते सिंह अजे भी अपना राज करते पे। तो साध संगत जी फिर कहते ने कि उन्हें 200 सैनिकों का टोला भेजिया उन्होंने गिरफ्तार करने लई ते हुण उत्थे 200 सैनिक आए ते ये सिर्फ गिणती दे 2 सिंह ने ते फिर इन्हां ने अपनी प्लैनिंग की। इतिहास विच दस्सिया जाता है कि पिठ दे नाल पिठ जोड़ के उन्हां 200 सैनिकों का उन्होंने मुकाबला किया ते साध संगत जी मुकाबला करदियां अंत अखीर बाबा बोधा सिंह जी ते बाबा गरजा सिंह जी शहीद हो गए।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਸ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਜ ਤਪੋ ਪੂਰਾਏ, ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਰੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਾਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀਏ ਜੰਗਾ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਅਣਖਾਂ ਚ ਪੂਰਾਏ, ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੜਦਾ ਚੜਾਵੇ ਨੇਪਰੇ, ਨਾ ਛੱਡਦਾ ਅਧੂਰਾ ਏ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੂਰਾਏ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੂਰਾਏ, ਜਗ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਅਜਨਮਾ ਖਾਲਸਾ, ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੇਜ ਤਪੋ ਪੂਰਾਏ, ਤੇਜ ਤਪੋ ਪੂਰਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ,
ਤੇ 200 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਡਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਪਛਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਜਨੂਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਥਾ ਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਤੋਂ 19% ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ 11% ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ 12% ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਣ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਜਨੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ,
मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी की फौज है। ये प्रगट ही मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी के हुक्म दे नाल होया। खालसे की सीधी सांझ है मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल। तो साध संगत जी गुरु गुरबाणी भी सानू उस मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल जोड़दी है, एक दे नाल जोड़दी है। ते फरमान है मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि आप दे मूल दी पहचान कर। तेरा मूल की है, तेरा मुੱਢ कौन है, तेरी होंद किस तो है। अपना मूल पहचान, पहचान लफ्ज़ आया कि पहचान कर। जे ते इधर दी पहचान दी गल करिए तो सानू आप दे शरीर दे मूल दा पता है, सानू आप दे पेरेंट्स दा पता है कि साडे पेरेंट्स कौन है, असीं किस दी औलाद है। सानू आप दे कुल कबीले दा भी पता है, सानू देश दा भी पता है, इस सूबे दा हर एक चीज़ दा पता है, इधर दी हर एक खबर हैगी है, सानू पता है। ते ये खबर होने के बावजूद भी जे सानू गुरु गुरबाणी पहचान करने लिए कह रही है, तो फिर वो केड़ी पहचान है जिहड़ी असीं करनी है। वो आ मूल दी पहचान। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, क्योंकि हड्ड मास नाड़ी को पिंजर ये ते तेरा मूल नहीं है, तो फिर तेरा मूल केड़ा है वो पहचान कर। ते साध संगत जी गुरु गुरबाणी सानू दसदी है मूल सत, सत उत्पत्ति। साडा मूल सत है, साडी उत्पत्ति सत तो हुई है, उस मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी तो। जिस दी असी सारे औलाद है, जेड़ा कि साडा सब दा पिता है। एक पिता एक के हम बार। साडी उत्पत्ति उस मालक सत श्री अकाल पुरख पिता तो हुई है, जिस दी मूरत अकाल है। मूल मंत्र विच शनाखत दिती है, पहचान दिती है वो मालक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दी। एक ओंकार सत नाम, ओदा नाम सत है, करता पुरख है, निरभव है, निर्वैर है, अकाल मूरत है। ओदी मूरत अकाल है, वो नावां शक्लां थावां विच नहीं आउंदा। रूप ना रेख ना रंग किश त्रै गुण ते प्रभ पिन। उस परमात्मा दा कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई आकार नहीं, वो निरा आकार हस्ती है। वो खुद तो आपे तो प्रगट है, उन्होंने बनाने वाला कोई नहीं है। इत्थे हर एक चीज़ का कोई ना कोई मूल नजर आता है, कोई ना कोई बनाने वाला होंदा है। जिवें पानी का मूल समुंदर है, अग का मूल सूरज है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई मूल, कोई ना कोई मुੱਢ है। तो इस तरह साडा भी तो कोई ना कोई मूल, कोई मुੱਢ है ना। उस मूल दी, उस मुੱਢ दी पहचान करनी, साडी होंद किस तो है, साडी उत्पत्ति किस तो हुई है। क्योंकि जिन्ना चिर असीं मूल दी पहचान नहीं करते, उन्ना चिर असीं वापसी किदां करांगे, इस आउण जाण दे गेड़ तो खलासी किदां पावांगे, आपदी असल घर वापसी किदां करांगे। बूंद दी यात्रा कदों कंप्लीट हुंदी है, जदों जाके सागर विच समाउंदी है, सागर दा रूप हुंदी है। बूंद की यात्रा उदों खत्म होती है जिन्ना चिर सागर तो परे है, ये नहीं कह सकती कि मेरी यात्रा मुकम्मल हो गई है। वो तो वखरी होंद है ना, एक होंद तो उदों ही मिटेगी ना बूंदी जदों सागर विच जाके समाएगी, उहदा रूप होवेगी। इसी तरह सानू भी मूल की पहचान करने लई कहा गया कि आप दे मूल की पहचान कर, क्योंकि सानू जोड़िया ते मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल गया है। गुरु गुरबाणी भी सानू उस एक दे नाल जोड़दी है। गुरु गुरबाणी दी शुरुआत भी एक तो होंदी है, एक ओंकार, ते सानू लड़ भी एक दे लगन लई कहा गया है। उस मालिक सत श्री अकाल पुरख पिता जी दे नाल। ते जिन्ना चिर असी एक दे नाल नहीं जुड़ते, आप दे मूल दे नाल नहीं जुड़ते, उन्ना चिर असी वापसी किदां करांगे आप दे असल कर। इस आउण जाण दे गेड़ तो खलासी किदां पावांगे। उहदे वास्ते मूल दा पता होना बहुत जरूरी है, शनाखत होनी बहुत जरूरी है। सानू पता होवे साडा मुੱਢ मूल कौन है,
ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣਾ, ਮੂਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। खुद नू जानन तो बगैर तेनू कुछ नहीं सुझना, पहला बोझे आपे नू जे भूल बुझना, पहला बोझे आपे नू जे भूल बुझना। खुद नू जानन तो बगैर तेनू कुछ नहीं सुझना, पहला बोझे आपे नू जे
ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਧਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਉਧਰ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਆਇਆ ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਹਾ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਧਰ ਦਾ ਖੱਟ ਲਈਏ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾ ਇਧਰ ਦਾ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਇਧਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਸਲ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਦੇ, ਉਧਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਗਵਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਅਸਲ ਘਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਧਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਅਜਾਈ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੁੜੀਏ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੜ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੱਗੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਖ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਸਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਦਸਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
जो बेदावा लिख के दे के गए सी उन्होंने पढ़ दो। तो उन्होंने उसी वेले कमर कसे विचों जा कहा जाता खीसे दे विचों कढ़ के उन्होंने उसी वेले वो दावा पढ़ दिता, वो बेदावा पढ़ दिता। साध संगत जी हुण इत्थे एक बड़े गहरे होके वाचण वाली गल है कि किहड़े-किहड़े हालातां चों उत्थों निकल के आए ने। आनंदपुर साहिब दे किले नूं 8 महीने दा घेरा पिया, उत्थों निकले ने ते कोई बहुता समान लैके भी निकले नहीं होने। ते बरसात हुंदी है, कच्चा रस्ता है, अगे सरसा ते पहुंचे ने। सरसा भी कहंदे उदों चढ़ गई सी, उहदे वहाव विचों लंघ के गए ने। उन्हां दीयां कुछ महान रचनावां सरसा दे भेट भी होईयां ने। फिर अगे चमकौर दी गढ़ी विच पहुंचे ने, किदां अखां सामने सिंह शहीद होए ने ते चमकौर दी गढ़ी विच जोड़ा उतार के ते माशीवाड़े दे जंगलां नूं तुर पे ने। ते कच्चा रस्ता है, पैरां 'च भी छाले होए ने, कंढे वजदे ने ते जामा भी लीरो लीरो है। किहड़े किहड़े हालातां विचों लंघे ने, किवें किवें दे हालात बने ने। ते आम जी गल है कि उन्होंने वस्त्र भी चेंज किए होणगे। बरसात हुंदी है उदों गिले भी होए होणगे, सरसा दे वहाव चों निकले उदों भी गिले होए ने, जामा लीरो लीरो है। किन्नी वारी उन्होंने जामा बदलिया भी होवेगा, वस्त्र चेंज भी किए होणगे। पर जदों भाई मां सिंह जी उन्होंने कहा नहीं क्या है कि सच्चे पातशाह बेदावा पढ़ दो, तो उसी वाले कढ़ के बेदावा पढ़ दिता। उन्हां बेदावा लिख के दिता सी, बेदावा कीता सी कि असी तेरे सिख नहीं ते तू साडा गुरु नहीं। पर 10वीं सरकार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दावा नहीं सी छड्डिया, शायद इसीलिए वापस मुड़ के आए सी, क्योंकि 10वीं सरकार ने दावा नहीं सी छड्डिया, वो बेदावा दे के चले गए सी। असी बेदावा दे दिन्ने आ, असी मुख मोड़ लेने आ, पर मालक कदे दावा नहीं छड्डदा। औलाद बेमुख हो जाती है, मुख मोड़ लेंदी है, पर बाप कदे औलाद तो मुख नहीं मोड़ता। इसीलिए वो वापस मुड़ के आई तो उस वेले पढ़ता, क्योंकि उन्होंने दावा नहीं सी छड्डिया। ये बेदावा करके गए सी, बेमुख होके गए सी, पर 10वीं सरकार ने दावा नहीं सी छड्डिया। मालक कदे दावा नहीं छड्डदा, मालक कदे दावा नहीं छड्डदा। असी उन्होंने एक बारी बाह फड़ा दईए ना ते मालक कदे बाह नहीं छड्डदा। ते 10वीं सरकार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सानू उस मालक सतसरी अकाल पुरख पिता जी दे लड़ ला के गए। जान लग्या 3 वचन दे के गए सी, पूजा अकाल की, परचा शब्द दीदार खालसा। कि पूजा उस मालक सतसरी अकाल पुरख पिता जी दी करनी है, लड़ उस दाते दे लगना है। साडी बाह उस मालक ने फड़ा के गए है। इंसान अपनी बाह छड़ा छड़ा के भजदा है, ये छड़ाउंदा है, पर मालक कदे बाह नहीं छड़दा। जदों उन्होंने एक बारी असी बाह फड़ा दिंदे हां तां साध संगत जी बाह किद्दां फड़ाई जांदी है? जदों असी आप दे जीवन विच रहत रखदे हां, गुण असूल रखदे हां। खालसा गुणा असूलां दा है, खालसा रहत दा है। खालसा जदों प्रगट होया सी उस दिन मालक सतसरी अकाल पुरख पिता जी दे दर घर दे गुण प्रगट होए सी। खालसा गुणां दा है, असूलां दा है, रहत दा है। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेला। खालसे नूं इन्नी वड्डी उपाधि दित्ती है। खालसा रहत दा है ते बाह फड़ाई जाती है रहत दे नाल, गुणा असूलां दे नाल। ते बाह पता सी कदों छडाउने, साडी बाह कदों छुटदी है? जदों असीं मूल नालों टुट जांदे हां, जदों असीं गुणां दे विपरीत हो जांदे हां, फिर असीं अपनी बाह छडाउने हां, फिर असीं मालक तो दूर हो जाने, बेमुख हो जाने अपनी वजह करके। मालक दूर नहीं करदा, मालक बेमुख नहीं करदा, वो ते बाह फड़ के रखदा है। मालक दावा नहीं छड्डदा, असीं छड्डदे हां, असीं दूर होंदे हां। इसलिए जुड़िए मालक सतसरी अकाल पुरख पिता जी दे नाल, लड़ उस पूरे पुरख दे लगे।
क्योंकि 10वीं सरकार जान लगिया सानू यही हिदायत करके गई सी कि जुड़ना उस परमात्मा दे नाल है। सानू जोड़ के उस मालिक सतसरी अकाल पुरख पिता जी दे नाल है। ते फिर असी अपने जीवन में झाती जरूर मार के वेख्या करिए कि असी उस पूरे पुरख दे लड़ लगे हैं, उस परमात्मा दे उहदा ध्यान करदे जिथे सानू जोड़िया सी। साडे जीवन में रहत हैगी है, गुण असूल हैगे। सिंह इन्नियां कुर्बानियां करके गए, इन्ना कुछ करके गए, किस वास्ते? खालस पंथ वास्ते, इनू कायम रखने वास्ते उन्हें इन्ना कुछ किया। हुण असीं वेखीए कि असीं रहत दे धारनी हैगे, गुण असूल साडे विच हैगे। जरूर छाती मारिया करिए ते लड़ उस पूरे पुरख दे लगिए, उस मालिक सतसरी अकाल पुरख पिता जी दे ते बाण उस दाते नूं फड़ाइए। ते साध संगत जी काफ़ी समा हो गया है, आप सब संगतां काफ़ी समय तो विराजमान हो। असीं आप सब संगतां दे धन्नवादी हां। प्रबंधक कमेटी दे खास करके संत बाबा जगतार सिंह जी कार सेवा वाले तरन तारण ते बाबा पाल सिंह जी ते बाबा प्रितपाल सिंह जी दे, जिन्हां ने सानू आप सब संगतां दे दर्शन करन दा इह सुभाग दिता। ते असी साउंड वाले भाजी दे भी धन्नवादी हां, जिन्हां ने बहुत वधिया सहयोग दिता। ते साध संगत जी कथा विचार करदे हां, एक नहीं अनेकां गलतियां हो जांदियां ने, ओह मालिक सतसरी अकाल पुरख पिता बख्शेंदे, अगे तो मेहर भरिया हथ रखण। ते साध संगत जी दीदी आखिरी धारणा पढ़ के ते समाप्ति करने गए। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੁੜਨਾ ਉਸ ਮੂਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾਨ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਲ ਮਾਲਕ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਬੰਗ ਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਫੇਰੇ ਹੰਗ ਕੇ ਫਿਰੰਗਾ ਵਾਲੀ ਬੰਗ चल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।